समस्त को ईडीएन टेक यूट्यूब चैनल रे पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट रे थिबा शिक्षा मनोविज्ञान यूनिट 2 रो 3 मार्क क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करिबा। तबे एडा टिके पार्ट 2 वीडियो रहिबो। पार्ट 1 वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करि सारछि। जो माने देखिनो मो चैनल वीडियो लिस्ट अछि सेटा जाई देखि पारिबो। तेबे पॉइंट वाइज आमे एई 3 मार्क प्रश्न एवं तार उत्तर गुडी को आलोचना करिबा जाकि तुमानकु बुझिबारे सहज हेबो एवं मन रखिबारे मध्ये सहज हेबो। तेबे चैनल रे नुआ आस्तिले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एवं वीडियो को लाइक करो, अन्य मानकु शेयर करो। जदि कोनोसी कमेंट थाए बा सजेशन थाए तेबे कमेंट करी जणाओ। तेबे चलो आज रो वीडियो टॉपिक आरंभ करिबा। ते प्रथम प्रश्नटी होची शैशव अवस्था शिशुर बौद्धिक विकास किपरि संघटित हुए बुझाई लेख। प्रश्नटी पिला माने बुझ पुणी थरे। शैशव अवस्था शिशुर बौद्धिक विकास किपरि संघटित हुए बुझाई लेख। तो यार उत्तर हला पॉइंट 1 शिशुर बौद्धिक विकास बा मानसिक विकास इंद्रियानुभूति रे आरंभ होइथाए। पॉइंट 2 रे इंद्रिय अनुभूति द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध आसी थाए। यह विभिन्न वस्तु संबंध रे प्रत्यक्ष धारणा दे थाए। पॉइंट 3 रे पियाजेंको मतरे शिशुर संवेदीकारक क्रिया द्वारा केते गुडे कार्य जेमिति कि छिंकिबा, आखि बंद करिबा, चुचुमिबा इत्यादि रो पुनरावृत्ति होई थाए। पॉइंट 4 रे अनुकरण द्वारा मध्य से निजर मानसिक स्तर रे किछि धारणा सृष्टि करि थाए। पॉइंट 5 रे 8 मास रु 12 मास मध्य रे शिशुर प्रतिक्रिया गुडी को समन्वय हो जटिल होता है। तेरे यही भाव में शैशव अवस्था शिशुर बौद्धिक विकास संगठित होता है। आसला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हूँ नास्ति सूचक कहले कौन बुझ। तेज यार उत्तर गुड़ी गला पॉइंट 1 शिशु जीवन विभिन्न स्तर दे गति करने समय तार विभिन्न प्रकार वृद्धि एवं विकास घटी थाए, यथा सामाजिक, बौद्धिक एवं शारीरिक इत्यादि। पॉइंट 2 रे सामाजिक विकास रे से समाज सह मिलामिशा करी समयोजित करने शिक्षा लाभ करिथाए। से जन्मरु असामाजिक हो जन्म नहीं न थाए। पॉइंट 3 रे शैशव अवस्था रे शिशु नास्तिवाचक, क्रोध बा आक्रमणात्मक व्यवहार, कलह इत्यादि देखा दी थाए। पॉइंट 4 रे नास्ति सूचक एक प्रक्रिया जहाँ माध्यम शिशु वास्तव जीवन रे शैली को ग्रहण करि न थाए, से निजर अभिभावकों ऊपर विद्रोह करि थाए। पॉइंट 5 रे शिशु सब बेले तार निजर प्रिय स्लोगान न ना सबु क्षेत्र रे कहि थाए, जहाँ अन्य मानकु विरक्ति भाव प्रकाश करे। जेते बेले शिशुटी वास्तव जिंस जानि न थाए से एक्चुअली जेन्युइन बा वास्तव कथा को विचार करथाए एवं अन्य मान विरोध करती, सेते बेले ए नास्ति सूचक कथा सेठारे देखा जाए। तापरे प्रश्न नंबर 3 रे पर बाल्य अवस्था रे बौद्धिक विकास किपरि हुए। तेबे यार उत्तर हला पॉइंट 1 पर बाल्य अवस्था रे भाषार विकास साधन घटी थाए। शिशुटी पूरा वाक्य कहि पारे, दैनंदिन जीवन रे तार निजर प्रिय विषय वस्तु संपर्क रे आलोचना करि थाए। पॉइंट 2 रे उक्त बयस रे शिशु विभिन्न प्रकार कौतूहल प्रश्न पचारि थाए, तेणु परिवार गुरुजन माने प्राय अधिकांश प्रश्नर उत्तर दे थांती। पॉइंट 3 रे कौतूहल प्रश्न पचारि तार उत्तर पाइबा सह शिशु निजर चिंतन शक्तिर विकास साधन मध्य करिथाए। पॉइंट 4 रे इंद्रियानुभूति द्वारा कौन सी विषय रे से चिंता करिथाए। पॉइंट 5 रे विशेष करी शिशु निजे कल्पना जगत रे न बुली वास्तव जीवन रे घुरी बुली थाए। तो पर बाल्य अवस्था रे एई भली भाव रे शिशुर बौद्धिक विकास बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेई थाए। तापर आसला प्रश्न नंबर 4 रे पर बाल्य अवस्था रे शिशुर सामाजिक विकास बा सोशल डेवलपमेंट किपरि हुए। तो पॉइंट नंबर 1 शिशुर सामाजिक व्यवहार रे आशानुरूप को परिवर्तन घटी थाए। पॉइंट 2 रे शिशु निजे प्राय व्यक्ति केंद्रिक हेबा पई चेष्टा करि न थाए। पॉइंट 3 रे शिशु 6 रु 7 वर्ष बयस रे खेल दल सृष्टि करि थाए। पॉइंट 4 रे शिशु 11 वर्ष बा 12 वर्ष बयसर पिला मानकु एकाठी करी दलगत खेलिबा को भल पाए, दल प्रति तार आनुगत्य प्रकाश
ପାଇଥାଏ। ଏବଂ 5 ରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଦଳରେ ନିଜର ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଧାରାବାହିକ ବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଏବଂ ବାତାବରଣ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଅଟକି ଯିବ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆକାର ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ବିକାଶ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଗଠନ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଶିଶୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ମାତ୍ର ବିକାଶ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାତ୍ର ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ସଜେସନ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ରେ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗୀୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ପ୍ରଭାବ, 2 ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଠଚକ୍ର ସେବାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଦଳବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ। ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ପଏଣ୍ଟ 6 ରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ପଏଣ୍ଟ 7 ରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପଏଣ୍ଟ 8 ରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ମନରୁ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଦୂର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁକ୍ରମ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ବାତାବରଣ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ବିକାଶ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେକ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଶୁକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାଗରିକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ନାନାବିଧ କ୍ରୀଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ଚିତ୍ରକଳା କସରତ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମଠ ଆଉ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ'ଣ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ମନୋଯୋଗ ଦେବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଗଣନା କରିବା କଳ୍ପନା କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2
ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ 3, ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4ରେ ଏହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାହାରି ଭିତରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଣ? ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଣ? ତେବାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଆବେଗିକ କୌଣସି ଧାରଣା ବା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ଜଟିଳ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ବୟସର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଆବେଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ଯେମିତିକି 4 ମାସର ଶିଶୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବା ଦୁଃଖ ବେଗ ହ୍ରାସ ହେତୁ ରାଗିଥାଏ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 3ରେ 5 ମାସ ବୟସରେ ତାହା ବିରକ୍ତିକର ଓ 7 ମାସ ବୟସରେ ଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ 11 ମାସ ବୟସରେ ଶିଶୁର କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 5ରେ 15ରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଠାରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକାନ୍ତ ଭାବେ କାମନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇମୋସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଶିଶୁର ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ପିଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଚର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ପେଶୀ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଯନ୍ତ୍ର କୁଶଳତାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ହାସଲ କରିସାରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଏହି ସମୟରେ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତତର ଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ସେ ପିଲା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ବା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13ରେ ଖେଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ବୁଝାଅ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଯଦି ଖେଳିବ ତାହେଲେ ତାର ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଯେ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆବେଗିକ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ, ସହଯୋଗ ଭାବ, ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ସୃଜନଶୀଳ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଭାବେ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖେଳଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ସୃଜନଶୀଳର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14ରେ ସାମାଜିକୀକରଣ କଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଦି ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତା, ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ କରିବାର ହେଉଛି ସାମାଜିକୀକରଣ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାମାଜିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କ୍ରମଶଃ ସାଙ୍କେତିକ ବ୍ୟବହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଏହା ସାମାଜିକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ସାମାଜିକରଣ କୁହାଯାଏ। ସମାଜକୁ ଦେଖି ନିଜର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାମାଜିକରଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଶିକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟର ଏହି ୟୁନିଟ୍ 2 ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଏହି 3 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଯଦି କୌଣସି ସଜେସନ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ
all